Yeah. So যেটা বলছিলাম, sequence is a set of numbers which follow a common pattern. হ্যাঁ, তো আমরা যে দুইটা সিকোয়েন্সের ব্যাপারে পড়বো, একটা নাম হচ্ছে arithmetic progression EP and the second one is geometric progression. So we will learn them one by one. আগে arithmetic progression এর ব্যাপারে একটু জানি. So suppose a set of numbers is given like 2, 4, 6, 8 and so on, right? So looking at the numbers we can guess what comes next. তো এখানে বোঝা যাচ্ছে যে এই সিকোয়েন্সটার প্রতি টার্মের মধ্যে 2 এর গ্যাপ আছে, তাই না? So the next term would be 10 and 12. So if I can guess the next two, how can I guess what would be the 20th term? Like আমি তো এভাবে সিরিয়ালে যেতেই পারি, বাট আমি যদি ডিরেক্টলি যেতে চাই তাহলে there should be a formula, তাই না? ওইটাকে বলে হচ্ছে nth term. You can see here nth term tn. এটা দিয়ে তুমি যে কোনো একটি স্পেসিফিক টার্ম বের করতে পারবা। এখন এই ফর্মুলার মধ্যে কি কি আছে দেখি। We have a, and what is a? A is the first term, দেখো এখানে লেখা আছে 10 plus n minus 1. What is n? The term you are trying to find. Like if you are trying to find the 20th term, then the value of n would be 20 minus 1, and d is the common difference. ঠিক আছে, তো এই ফর্মুলাটা ইউজ করে we can find any specific term. And what comes next? Next is sum of n terms. And what is sum of n terms? Like এই এক্সাম্পলটা থেকে যদি আমি তোমাকে বলি t3 means specifically third term, specifically. And what is S3? S3 means sum of three terms. Sum of three terms means the sum of the first three terms. That would be 2 plus 4 plus 6. That is 12. So this is the difference between sum of n terms and nth term. So I hope you get it. And lastly, এটা তোমাদের এখন না বুঝলে হবে last term, which is L. লাস্ট টার্ম মতো একটা টার্ম, তাই না? এটার জন্য এটার ফর্মুলা nth টার্মের মতোই সিমিলার, মানে সেম আর কি, a plus n minus 1 d. এটা স্পেসিফিক কিছু ম্যাথসে ইউজ হয়, খুবই রেয়ার। যখন ইউজ করতে হবে তখন আমি দেখে দিব when we need to use L. তো যাকে so far clear কে বললাম? সো এখন দেখো একটু ম্যাথগুলো কিরকম হয় এখানে। একদম ফার্স্টে আমি একদম বেসিক ম্যাথ রাখছি, সেটা হচ্ছে you have been given a sequence. তোমাকে বলছে find the common difference and the 10th term. লাইক এই 1 নাম্বারটা তো অনেক ইজি। আমি যে 3 নাম্বারটা দেখাই তোমাদের, 3 নাম্বারটা কি বলছে? ফার্স্টে কমন ডিফারেন্স বের করতে। সো we know that difference is equal to the gap between the any two consecutive numbers. এখানে তাহলে সেকেন্ড টার্ম হচ্ছে 2.5. So 2.5 minus 1 যদি করি, I will get the difference. So difference would be 1.5. So আমার ডিফারেন্স বের করতে বলেছিল, ডিফারেন্স তো করে ফেললাম। এখন বের করতে বলছে 10th টার্ম। 10th টার্মের জন্য আমি কোন ফর্মুলাটা ইউজ করব বলো তো? tn নাকি sn? Which formula should I use? tn or sn? tn, right? Because আমাকে স্পেসিফিক একটা টার্ম বের করতে বলছে। There is nowhere mentioned sum বললেই আমার sn ফর্মুলা ইউজ করতে হতো। So we already know that the difference is 1.5. এটি একটু মুছে দেই because there's shortage of space. So we already know that a is 1 and difference is 1.5. So এটা ইউজ করে আমি nth টার্ম বের করব, 10th টার্ম। So 10th term means T10 is equal to, in the formula we have a is 1 plus n minus 1, which would be 10 minus 1, and difference is 1.5. So we get the 10th term. So 10th term কত আসতেছে এখান থেকে?
This is 9. 9 into 1.5 is 13.5 plus 1 is 14.5. 14.5. So here it is. Ekdom easy, basic. Okay, the rest of them are the same. একই জিনিস করবা, ডিফারেন্স বের করবা, and don't forget ডিফারেন্স আমরা কিভাবে বের করি. The formula for difference D is T2 minus T1. It is not that obvious যে T2 আর T1 ই সবসময় তোমাকে দেওয়া থাকবে. It could be T4 and T5, like two consecutive terms of the series যদি দেওয়া থাকে তোমার, তাহলে মাইনাস করলে ওদেরকে তুমি ডিফারেন্সটা পাবা। আর মাইনাস সবসময় বড়টা থেকে ছোটটা করবা। ফর এক্সাম্পল তোমাকে T7 আর T8 দিয়ে দিল, তাহলে ডিফারেন্স কিভাবে আসবে? T8 minus T7 করলে you would get the difference. বুঝতে পেরেছো? তোমাদেরকে যদি T9 আর T12 দেয়, আচ্ছা যেখানে ছিলাম, T9 আর T12 যদি দিয়ে দেয়, তাহলে কিন্তু ডিফারেন্স T12 minus T9 করলে আসবে না guys, because these are not consecutive terms. Okay, you need to keep that in mind. Consecutive terms লাগবে। আচ্ছা, saying that 1 নম্বরের বাকি চারটা তোমরা করে ফেলবা। Let's get into math number 2. 2টাও সেম, বাট ওখানে 50 টার্ম বের করতে বলছে আর sum of the first 50 terms বের করতে বলছে। Let's see. So তোমাদেরকে সিকোয়েন্স দিয়েছে হচ্ছে the first three terms of an arithmetic series is 2, 4.5, that means 4.5 and 7. T1, T2, T3 দিয়ে দিয়েছে। এখন তোমাকে ফার্স্টে বের করতে বলছে the 50th term of the series. The firstly we need two things, A and D, right? So A is what? A is 2 and difference is 4.5 minus 2, that gives us 2.5. এখন আমি ইজিলি A বের করতে পারবো, মানে 50th term T50 is equal to, my formula is A plus, that means 2 plus n minus 1, that means 50 minus 1 into the difference 2.5. তো যেটা আসবে এটাই আমার অ্যান্সার। কি আসবে? Now the sum of the first 50 terms, part B. তো এটা একটু মুছে দেই। Sum of the first 50 terms এর মধ্যে আমার শুধু A আর B টাই লাগবে। ফর্মুলাটা জাস্ট চেঞ্জ। ফর্মুলাটা কি? ফর্মুলাটাকে লিখে দেই। Sn এর ফর্মুলাটা হচ্ছে n by 2, 2a plus n minus 1 d, this. So আমাকে S50 বের করতে বলছে, so আমি কি করব? 50 by 2, 2a হচ্ছে 2 plus 50 minus 1 d, কত আসে এটা? এটা যে আসবে এটাই অ্যান্সার। 3162.5, 3162.5, এটা হচ্ছে অ্যান্সার 2 নম্বর ম্যাথের। Alright, let's get to math number 3. Math number 3 থেকে guys, you will have to solve simultaneous equations. দুইটা ইকুয়েশনের জন্য তোমাকে দুইটা ইনফরমেশন দিয়ে দিবে, ঠিক আছে? And this is usually the typical maths you would get in your exam. Not these easy ones, but এরকমই করতে ফর্ম করতে হবে ইকুয়েশন। কিভাবে দেখো, এখানে কি বলতেছে? The third term of an arithmetic series is 12 and the 8th term is 37. দেখছো, দুইটা টার্মের ভ্যালু তোমাকে দিয়ে দিয়েছে। এখন তোমাকে বলছে find the first term and the common difference of the series.
তারপর বলছে hence find the sum of the first 27 terms, ওইটা পড়ে, এই পার্টটা পড়ে। আগে আমাদের a আর d এর ভ্যালু বের করতে হবে। এটার জন্য আমাদেরকে দিয়েছে কি কি দেখি। The third term, that means we have been given t3, t3 কত 12, আর আমাদেরকে দিয়েছে t8, t8 কত 37। এই দুইটা দিয়ে দুইটা ইকুয়েশন ফর্ম হবে। তো ইকুয়েশন ফর্ম কিভাবে করে দেখো গাইস, সাপোজ আমি তোমাকে বললাম যে ফিফথ টার্মের এক্সপ্রেশন লিখো, ফিফথ টার্ম। দেখো যখন আমি ফিফথ টার্মের এক্সপ্রেশন লিখতে যাব, আমি এ আর ডি এর ভ্যালু আমি জানি না, তারপরও কি হয় দেখি। ফর্মুলা অনুযায়ী আমি লিখবো a প্লাস n, n is 5 minus 1 d। সো এখানে দেখো কি আসতেছে a প্লাস 4d। আবার আমি যদি আরেকটা এক্সাম্পল দেই, t20, 20th টার্ম, তাহলে আমি কি লিখবো a plus n minus 1, that is 20 minus 1 d। তাহলে কত আসতেছে a plus 19d। এটা দেখানোর রিজন হচ্ছে গাইস, প্রতিবার you don't have to do this, তুমি এই স্টেপটা তুমি স্কিপ করতে পারবে একটা জিনিস যদি তুমি জানো। কি, তোমাকে যে টার্মটা বলবে এর সাথে একটা কম ডিফারেন্স প্লাস করলেই তোমার ওই টার্মের সমান হয়। দেখো t5 সমান কার হয়েছে a প্লাস 4d, মানে এর সাথে চারটা ডিফারেন্স প্লাস করলে তুমি t5 পাবা। আবার t20 কি হলো a প্লাস 19d, এর সাথে একটা কম ডিফারেন্স প্লাস করলে ইউ উড গেট দিস। এর মানে আমাকে যে টার্মই বলবে না কেন, ওটা থেকে একটা কম ডিফারেন্স যদি আমি এর সাথে প্লাস করি, আমি ওই টার্মটা পেয়ে যাব ইন টার্মস অফ এ এন্ড ডি আর কি। তো আমাকে এখানে t3 যে বললো, আমি তাহলে কি লিখবো a প্লাস 2d। তাহলে তোমার আর nth টার্মের ফর্মুলাটা বারবার ইউজ করে বের করতে হবে না এক্সপ্রেশনটা। সো আমি এখানে ডিরেক্টলি লিখতে পারি a প্লাস 2d is 12, আর এখানে আমি লিখতে পারবো a প্লাস 7d is 37। এই দুজনকে সাইমালটেনিয়াসলি সলভ করলেই আমাদের হয়ে যাবে কমন ডিফারেন্স আর এর ভ্যালু চলে আসবে। দেখো আমি যদি এটাকে এলিমিনেশন করি ইকুয়েশন 1 মাইনাস 2, তাহলে কি আসবে a প্লাস 2d equal to 12, a plus 7d is 37। যদি এলিমিনেশন করি আমার সাবট্রাক্ট করতে হবে, সো দিস উড গো, এখান থেকে আসবে মাইনাস 5d আর এখান থেকে আসবে মাইনাস 25। তাহলে d এর ভ্যালু আমি কি পাচ্ছি 5 পাচ্ছি। d আমি যে কোনো একটা ইকুয়েশনে বসিয়ে দিলে I would get a। এখানে যদি বসাই, so a plus 2 into 5 should be 12, so a plus 10 is equal to 12, so a would be 2। এই যে আমাদের ফার্স্ট পার্ট কিন্তু হয়ে গেছে সাইমালটেনিয়াস ইকুয়েশন সলভ করে। এর ভ্যালু 2 আসছে, d এর ভ্যালু 5। এখন তোমাকে বের করতে বলছে find the sum of the first 27 terms। তো এই দুইটা ভ্যালু জাস্ট আমার লাগবে a আর d। So 27 terms, S27, according to formula, the formula is n by 2, that is 27 by 2, bracket a 2a, 2a is 2 plus n minus 1, that means 27 minus 1 difference, that's it। The S27 চলে আসবে আমাদের। ওকে, তো মোটামুটি এরকমই ম্যাম। 4 is similar, the sum of the first, okay, এটাও সিমিলার, বাট এখানে তোমাকে দোনোটা nth টার্ম দেয়নি, এখানে একটা nth মানে একটা nth টার্ম দিয়েছে আর একটা সাম অফ n টার্মস দিয়েছে। এটা করা যায় রাইট। তো এখানে কি দেওয়া 5 নম্বরটা করছি
The sum of the first three terms of an arithmetic series is 48. Sum of three terms মানে S3 and the fifth term is 37 মানে individual particular fifth term হচ্ছে 37. Find the first term and the common difference. Same আমরা জানি দুইটা ইকুয়েশন বানাতে হবে and solve করতে হবে. এই দুটো ইনফরমেশন তো এটা তো শর্টকাট আমি দেখিয়ে দিলাম তোমাদেরকে a প্লাস 4d লিখবো ফিফথ টার্মকে 37 আসবে আর এটা আমাদের আনফরচুনেটলি এই যে ফর্মুলাতে নিতে হবে ওকে ফর্মুলা তোমরা চাইলে ইগনোরও করতে পারো একটা ওয়ে আছে আমি দোনোটা ওয়ে দেখাচ্ছি আগে সামের ফর্মুলাটাই নিয়ে যাই যেহেতু এটা কম ভ্যালুটা তাহলে সেকেন্ড আরেকটা ওয়ে আছে ওটাও অ্যাপ্লাই করতে পারো চাইলে S3 ফর্মুলাটা ছিল n by 2 that means 3 by 2 2a plus n minus 1 that means 3 minus 1 d 48 so এখান থেকে 2 টাকে যদি আমি অথবা 3 by 2 টাকে যদি ওই পাশে পাঠিয়ে দেই I get 2a plus 2d is equal to 48 into 2 by 3 করলে যেটা আসে 32 আসে so এখান থেকে একটা ইকুয়েশন পেলাম 2a plus 2d is equal to 32 or else তুমি চাইলে এটাকে 2 দিয়ে ডিভাইড করে দিতে পারো both side a plus d is equal to 16 আসবে আর এখান থেকে we know a plus 4d equal to 37 এখন তুমি আবারও ওই যে simultaneously either substitution অথবা elimination করতে পারো আমি এখানে elimination করতেছি a plus d is 16 a plus 4d is 37 minus করতে হবে minus 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 so এই দুটো কেটে যাবে এখান থেকে minus 3d থাকে equal to minus 21 difference would be 7 এই ভ্যালুটাই এখানে যদি আমি বসিয়ে দেই a plus 4 into 7 is 37 7 4 is 28 হয় 28 ওখানে মাইনাস হয়ে গেলে এর ভ্যালু আসবে 9 তো আমি দুইটা পেয়ে গেলাম আমার পার্ট এ এর অ্যানসার a হচ্ছে 9 and difference is 7 okay part b তে কি বলছে use your answers to part a obviously to calculate the sum of the first 20 terms of the series মানে s20 বের করতে বলছে তোমাকে part b s20 formula n by 2 that means 20 by 2 2a plus n minus 1 d s20 is simplify করে নিতে পারো ক্যালকুলেটর বসানোর আগে so 10 9 to the 18 plus this that would be 100 and let's go and check ঠিক আছে নাকি এখানে তো না math number 5 9 and 7 1510 না ঠিক আছে so বাকি ম্যাথ গুলো এরকমই we need to form equations and solve তারপর স্পেসিফিক কোন একটা টার্ম অথবা sum of n terms বের করতে বলবে দেখি বাকি ম্যাথ গুলো তারপর 6 নম্বরে বলছে কি the sum of the first 10 terms is this and the sum of the first 8 terms এখন দোনোটাই SN এর ইকুয়েশন দিয়ে ইকুয়েশন ফর্ম করতে হবে
দ্যাটস ইট। ইকুয়েশন ফর্ম করাটাই জাস্ট ঝামেলা, বাকি তো জানি সাইমালটেনিয়াসলি সলভ করতে হবে। 7 নম্বর ম্যাথটা আমি নেক্সট ক্লাসে করাবো, এটা একটু ডিফারেন্ট আছে, তোমরা একটু ট্রাই করো বাসায়। হ্যাঁ, তোমরা কোন পর্যন্ত পারবা ভাবে। ইনফ্যাক্ট এই ওয়ার্কশিটটা যেভাবে বানানো সবগুলো সেম, পুরোটাই পারা যাবে এক্সেপ্ট ফর 2 or 3 ম্যাথস। তো 5 পড়ালাম, তোমরা দেখো 12 পর্যন্ত শেষ করো। 12 or 12 পর্যন্ত শেষ করো, বাকিটা আমি নেক্সট ক্লাসে করবো। ওকে, so ending it here. See you.